किछि समय पर राति हेला। एणे मीना टुना खाई पी सेमानंक रूम रे निघोड़ निदरे शोइथांती। ठीक सेई समय से तीनी भूतिया कंढे चाली चाली सेमानंक घर पाखकु गले। अरे टुना, अरे मते रक्षा कर। अरे कंढे दे मो चुटी को धरे पकाइछि, जमारे छाडुनी। छाड़े छाड़े मो चुटी को। बहुत दिन तलर कथा। थरे मीना और टुना नामक दुई भाई भौणी सकाळु सकाळु स्कूल को पाठ पढ़िबाकु जाउथुले। सेमाने स्कूल को गला बाटरे गोटिए सुनसान रास्ताटिए पड़िला और से रास्ता कड़े खाली बाउंश गछ थिला। ठीक सेई समय मीना टुना जाऊ जाऊ रास्ता कड़े थिबा एक गछ उपरे सेमानकर नजर पड़िला। हठात सेमाने देखिले से गछ डालरे तीनोटी खेलना कंढे झुलुची। खेलना कंढे को देखी मीना टुना बहुत खुशी होई गले। ठीक सेई समय मीनार सान भाई टुना कहिला, आलो देई, हेई देख देख, से गछ ऊपर तीनोटी कंढे झुलुची। चल चल से गछ पाखकु जिबा, आ से तीनोटी कंढे को आनिबा। एहा कही मीना टुना से गछ पाखकु गले। ठीक सेई समय मीना तार सान भाई टुना को टेकिकी धरिला और टुना से गछरु से तीनोटी कंढे को आनिला। से तीनी कंढेर आखि बहुत बड़ बड़ थिला। एमिति लागुथला जेमिति से तीनी कंढे से दुई भाई भौणी को बल बल करी अनेई थांती। ठीक सेई समय टुना तार बड़ भौणी मीना को कहिला, आलो दीदी, ए बड़ कंढेटी को मु रखिबी, आ ए दुई छोट कंढे को तू रख। आमे स्कूल सारी घर को गले एमानक सहित खेलिबा, बहुत मजा आबो। टुना एहा कहिछि कि नाही हठात मीना कहिला, हां पा तू ठीक कहलु। हेले तू तीनी कंढे की तो बैग भीतर पुराई दे। स्कूल रे जदी सार देखिबे बहुत मारैबे। आ एने भी स्कूल रे बहुत चोर छुआ अछंती। से माने जदी हम कंढे को देखिबे से माने चोरी कर नै जिबे। तेरो तू तीनी कंढे को तो बैग रे पुराई दे। एहा सुनी टुना से तीनी कंढे को ता बैग भीतर पुराई देला ओ तापरे सेमाने दुई जन स्कूल चली गले। हेले सेमाने जानी नथिले जे से जेउ तीनी कंढे को निज बैग रे पुरैछंती से तीनी कंढे साधारण कंढे नथिले। से कंढे भितरे तीनोटी प्रेत आत्मा छपिकी थिला। एमिति किछि समय भितरे स्कूल छुट्टी हे गला। मीना और टुना दुई भाई भौणी खुशी रे घर को फेरिले। दुई भाई भौणी घरे पहुंचीचंती कि नाही हठात सेमाने से तीनी कंढे को ब्याग रु बाहर कले ओ खेलिबा पाई घर पछपट को चली गले। अचानक टुना से बड़ कंढेटी को धरी गछ को चढ़ी गला ओ गछ उपरे चढ़ी से कंढे सहित खेलिबा को लागिला। एणे मीना मध्य तार दुई कंढे सहित खेलुथाए। ठीक सेई समय मीना सबा छोट कंढेटी को धरी मिछि मिछिका खाइबा को देला ओ कहिला, मो धान खाई दे, ओललललला खाई दे, जमार कानेनी। खाइले सिना मोटा हबो, भालो पाठ पढ़िबो। खाई दे, तो बापा तो लगी बजार रे खेलना आनिबे, तू मजारे खेलिबो। मीना एहा कहिछि कि नाही ठीक सेई समय से मां कंढे बहुत रागी गला। कारण से चाहू नथुला जे अन्य केही आसी ता छुआ कंढे को गेलो करू। कारण से छुआ कंढेर से प्रकृत मां थिला। ठीक सेई समय से मां कंढे मीनार चुटी को धरी पकाइला ओ टाणी झिंकी की हसिबा को लागिला। एहा देखी मीना बहुत डरी गला ओ चिलेकी ता सान भाई को डाक पकेइला, अरे टुना, अरे मते रक्षा कर। अरे कंढे दे मो चुटी को धरी पकाइछि, जमारे छाडुनी। छाड़े छाड़े मो चुटी को। मीना एहा कहिछि कि नाही ठीक सेई समय टुना तळकु अनेइला ओ देखिला मां कंढेटी ता भौणी मीनार चुटी को जाबुड़ी धरिछि। एहा देखि टुना बहुत आश्चर्य होई गला ओ ता भौणी की रक्षा करिबा को जाऊ जाऊ ठीक सेई समय से राक्षस कंढेटी टुना को गछ उपरु पेली देला। सेई थारे ही टुना गछ उपरु तळे पड़ी गला
ଓ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଟୁନାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବୋଲୋ ମାରିଗଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ତ କହି ଭୂତିଆ କଣ୍ଢେଇ ଯୋଗୁରୁ ହେଲା। ବାପା ବୋଉ ବଞ୍ଚା ଆମକୁ। ହଠାତ୍ ମୀନା ଟୁନାଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କର ବାପ ମା କୁନି ଆଉ ରାମୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାରି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଟୁନା ତଳେ ପଡ଼ି ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଓ ମୀନା ମଧ୍ୟ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଏହା ଦେଖି ମୀନା ଟୁନାର ମା କୁନି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୀନା ଟୁନା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ କହିଲା, ଆଲୋ ଆଲୋ, ମୋ ପୁଅର କଣ ହେଲା? ଆଲୋ ମା, ତୁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଧନ, ତୁ ଗୋଡ଼ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଲୋ ମୀନା, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ହଠାତ୍ କୁନି ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ ତାର ବଡ଼ ଝିଅ ମୀନା କହିଲା, ମା, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଏଇ ତିନୋଟି କଣ୍ଢେଇ ପାଇଲୁ ଆଉ ଆକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଏଇଠି ଖେଳୁଥିଲୁ। ହେଲେ ମା, ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଢେଇ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଭୂତ। ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ମୋ ଚୁଟିକି ଧଇଲା ଆଉ ସେ ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇଟି ଟୁନାକୁ ଗଛ ଉପରୁ ପେଲିଦେଲା। ମା, ଚାଲ ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଏଇ କଣ୍ଢେଇ ଆମକୁ ମାରି ଖାଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି କୁନି ଓ ରାମୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ଜମାରୁ ବି ମୀନାର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ମୀନାକୁ ଗାଳି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏଣେ ସେ ତିନି କଣ୍ଢେଇ ସେମାନଙ୍କ ବାରି ପଛପଟରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ହେଲା। ଏଣେ ମୀନା ଟୁନା ଖାଇ ପିଇ ସେମାନଙ୍କ ରୁମରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତିନି ଭୂତିଆ କଣ୍ଢେଇ ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଗଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମୀନା ଟୁନା ଘର ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଶୋଇଛି। ଶୁଆକୁ ଦେଖି ତିନି ଭୂତିଆ କଣ୍ଢେଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଛୁଆ କଣ୍ଢେଇ ଭୂତଟି ତାର ବାପା କଣ୍ଢେଇକୁ କହିଲା, ବାପା, ହେଇ ଦେଖ, ସେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ଶୋଇଛି। ବାପା, ମୁଁ ସେ ଶୁଆଟିକୁ ଖାଇବି। ଏହା କହି ଛୁଆ କଣ୍ଢେଇ ଭୂତଟି ଡେଇଁ ସେ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶୁଆଟିକୁ ଛଟପଟ କରି ସେଇଠାରେ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶୁଆଟିର ଛଟପଟ ହବାର ଆବାଜ ଶୁଣି ମୀନା ଟୁନାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଓ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପ ମାଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଓ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମିଟୁକୁ କିଏ ମାରି ଖାଇଦେଇଛି ଓ ସେ ତିନି କଣ୍ଢେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ମୀନା ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୀନା ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ବୋଉ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଏ ତିନି କଣ୍ଢେଇ ସାଧାରଣ କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ। ଏମାନେ ହିଁ ଆମ ମିଟୁକୁ ମାରି ଖାଇଛନ୍ତି। ମୀନା ଏହା କହିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ତାର ବାପା ରାମୁ ରାଗିକି କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, ସବୁବେଳେ ସେ ଫାଲତୁ କଥା। ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଆଉ ଭୂତ ଫୁତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଘର ପାଖକୁ ବୋଧେ ଶିଆଳ ଆସିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଶିଆଳ ଆମ ମିଟୁକୁ ମାରି ଖାଇଛି। ହଉ ଛାଡ଼, ଯାହା ତ ହବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ଶୋଇବ, ରାତି ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି। ଏହା କହି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସକାଳ ହେଲା। ସେଦିନ ମୀନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଗଲା। ହେଲେ ଟୁନାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ଘରେ ରହିଲା। ଏଣେ ଘରେ ମୀନା ଟୁନାର ବାପା ରାମୁ ସେ ତିନି କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଥିବା ଏକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ଲୁଚିକି ଦେଖୁଥିଲା। ଶିଆଳଟି ଭାବିଲା ସେ ଘର ମାଲିକ ରାମୁ ବୋଧେ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ କିଛି ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଏହା ଭାବି ଶିଆଳ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଆଜି ରାତିରେ ଆସି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରୁ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମଜାରେ ଖାଇବ। ଆରେ ଇଏ ଘର ମାଲିକ ବୋଧେ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା।
ଏ ମଣିଷ ଜାତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳି ଗରିବ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏମାନେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲେ ଏମାନେ କଣ ବୁଝିବେ? ହଉ ହଉ, ଆଜି ରାତିରେ ଆସି ସେ ଡଷ୍ଟବିନରେ ଥିବା ସବୁତକ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଯିବି। ଏହା ଭାବି ଶିଆଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରାତି ହେଲା। ଏଣେ ମୀନା ଟୁନାର ପରିବାର ନିଦରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଶିଆଳ ଛପି ଛପି ସେମାନଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ହଠାତ୍ ଶିଆଳଟି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିଆଳ ଯେମିତି ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଖୋଲିଛି ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତିନି ଭୂତିଆ କଣ୍ଢେଇ ଶିଆଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଓ ସେଇଠାରେ ସେ ଶିଆଳଟିର ରକ୍ତକୁ ଶୋଷି ନେଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରାମୁ ବାହାରକୁ ଏକ କରିବାକୁ ଉଠିଥିଲା। ହଠାତ୍ ରାମୁ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେ ସବୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ତାର ଝିଅ ଯାହା ବି କହୁଥିଲା ସବୁ ସତ କଥା କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ରାମୁ ଆଉ ପାଟି ନ କରି ତା ଘର ଭିତରକୁ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା ଓ କବାଟ ଦେଇଦେଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାମୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଗୁଣିଆକୁ ତା ଘରକୁ ଆଣି ସେ ତିନୋଟି ଭୂତିଆ କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଖେଇଲା। ଗୁଣିଆଟି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସେ ତିନି ଭୂତିଆ କଣ୍ଢେଇକୁ ତା ବ୍ୟାଗରେ ପୁରାଇ ନେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ମୁଁ ଆସିବି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି, ତୋରି ଘରେ ରହିବି। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ ଓ ଚମେଲି ନାମକ ଦୁଇ ଘୁଷୁରି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପତି ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। ଏଣେ ଚମେଲି ଘୁଷୁରି ମା ହବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଥିଲାଗି କାଳୁ ଘୁଷୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସେଦିନ କାଳୁ ଘୁଷୁରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଚମେଲି ଘୁଷୁରି କାଳୁ ଘୁଷୁରିକୁ କହିଲା, ହାଇଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫଳମୂଳ ଆଇଛ, ହେଲେ କୋଉଦିନ ବି ଘରକୁ ଆଇଁଷଟି ଆଣୁନା। ଏଣେ ବି ମୋ ମା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଣିଥିଲି ଯୋଉମାନେ ମା ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ହାଇଟି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ମାରିକି ଆଣନ୍ତାନି, ମୋର ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ଚମେଲିର କଥା ଶୁଣି କାଳୁ ଘୁଷୁରି କହିଲା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି ଚମେଲି, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ମାରିକି ଆଣିବି। ଆସିଲେ ତାକୁ ଭଲସେ କଷିକି ଖାଇବା। ଏହା କହି କାଳୁ ଘୁଷୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚି ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ହତାଶ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ବି ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କାଳୁ ଘୁଷୁରି ଚିନ୍ତା କଲା, ଓହୋ, ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହୋଇଗଲିଣି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଗୋଟିଏ ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉନି। ଯାହା ଲାଗୁଛି ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ମତେ ଦେଖିକି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଖାଲ କରି ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେବି ଆଉ ଖାଲ ଭିତରେ ମୁନିଆ ମୁନିଆ କିଳା ରଖିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଏଠାକୁ ଆସିବ ଏଇ ଖାଲ ଭିତରେ ପଶି ମରିବ। ଏହା କହି କାଳୁ ଘୁଷୁରି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଗାତ ଖୋଳି ସେ ଗାତ ଭିତରେ ମୁନିଆ ମୁନିଆ କିଳା ରଖିଦେଲା ଓ ସେ ଗାତ ଉପରେ ପତ୍ର ଛାଇ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବଣ ବୁଦାରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ଭାଲୁ ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ କାଳିଆ ଭାଲୁ ଯେମିତି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କାଳିଆ ଭାଲୁ ଗାତ ଭିତରେ ପଡିଗଲା ଓ ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଥିବା ମୁନିଆ ମୁନିଆ କିଳା କାଳିଆ ଭାଲୁ ପେଟରେ ପଶିଗଲା। ସେଇଠାରେ ହିଁ କାଳିଆ ଭାଲୁ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ରାମ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି, ମୋ ପେଟ, ଓହୋ ମରିଗଲି। ଆରେ କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଗାତ ଖୋଳିଥିଲା? ଆହା, ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଆସି ଗାତ ଖୋଳିଛି।
ଆଉ ଗାତ ଭିତରେ ଠେଣ୍ଟା ରଖିଥିଲା। ଓ ଏ ଠେଣ୍ଟା ମୋ ପେଟରେ ପଶି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଭାଲୁ ଏହା କହି ନିଜର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଭାଲୁର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି କାଳୁ ଘୁଷୁରି ସେ ଗାତ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ସେ ଗାତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ଭାଲୁ ପଡିକି ଛଟପଟ ହଉଛି। ଏହା ଦେଖି କାଳୁ ଘୁଷୁରି କହିଲା, ଆହା, ଏ କଣ ହେଇଗଲା? ଆରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବଣୁଆ କୁକୁଡା ଏ ଗାତରେ ପଡିବ, ହେଲେ ଇଏ ଭାଲୁ କେମିତି ପଡିଲା? ଆହା, ବିଚରା ଭାଲୁଟି କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହଉଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଭାଲୁକୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇ ନିଅ, ଆର କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। କାଳୁ ଘୁଷୁରି ଏହା କହିଛି କି ନାଇଁ, ହଠାତ୍ ଭାଲୁ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଘୁଷୁରି, ତୋରି ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ଗାତରେ ପଡି ମଲି। ତୋତେ ତୋତେ ମୁଁ ଛାଡିବିନି, ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତୁ ଯେମିତି ମତେ କଲବଲ କରି ମାରିଲୁ, ତୁ ବି ସେମିତି ମରିବୁ, ତୁ ବି ମରିବୁ। ହଠାତ୍ ଭାଲୁ ଏହା କହି ସେଇଠାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି କାଳୁ ଘୁଷୁରି ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏ ବିଚରା ଭାଲୁ ତ ମରିଗଲା। ହଉ ଛାଡ, ଆଜି ତ ଗୋଟିଏ ବି ଶିକାର ହାତରେ ପଡିଲାନି, ଆଉ ସେ ବଣୁଆ କୁକୁଡାର ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି, ଏ ଭାଲୁର ମାଂସକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଏ ଭାଲୁର ମାଂସକୁ କାଟିକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି ତାକୁ ତେଲରେ ଭାଜିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବି, ଦେଖିବା ଭାଲୁର ମାଂସ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏହା କହି କାଳୁ ଘୁଷୁରି ଭାଲୁକୁ ସେ ଗାତରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ତା ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଓ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ହଇଟି ଚମେଲି, ଦେଖ ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ଲାଗି କଣ ଆଣିଛି। ତମ ଲାଗି ଆଜି ଗୋଟିଏ ସରପ୍ରାଇଜ ଆଣିଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଶିକାର କରିକି ଆଣିଛି। ଆଜି ଆମେ ଭାଲୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା। ହଠାତ୍ ଚମେଲି ମଲା ଭାଲୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଦାଢୁଆ ପନିକି ଆଣି ଭାଲୁର ବେକଠୁ ଗଣ୍ଡି ଯାଏ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ମସଲା ରେଡି କରି ଭାଲୁର ମାଂସକୁ ଏକ ବଡ କଢେଇରେ ପକେଇଦେଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଚମେଲି ଭାଲୁର ତରକାରୀ ତିଆରି କରିଦେଲା ଓ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ବସିକି ଭାଲୁ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଚମେଲି କହିଲା, ୱାଓ, ଭେରି ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ୟମ୍ମି ଟାଇପ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ମାଂସ ଠାରୁ ଭାଲୁ ମାଂସଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା। ହଇଟି, ଆଜି ତ ଭାଲୁ ମାଂସ ଖାଇଲେ, ହେଲେ କାଲି ତମେ ଯେମିତି ବି ହଉ ସେ ବଣୁଆ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବ। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଖୁସିରେ ଭାଲୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଖିଆପିଆ ସାରି ନିଜ ରୁମକୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ଭାଲୁ ମାଂସ ଖାଇସାରି କାଳୁ ଘୁଷୁରିର ଦେହଟା ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଳୁ ଘୁଷୁରି ଚମେଲି ଘୁଷୁରିକି କହିଲା, ଆଲୋ ଚମେଲି, ମୋ ଦେହ ସାରା କଣ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି ଲୋ। ଆଲୋ, ମତେ କାହିଁକି ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି। କାଳୁ ଘୁଷୁରି ଏହା କହିଛି କି ନାଇଁ, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ତାର ଦେହରୁ ନିଞ୍ଚା ନିଞ୍ଚା ଭାଲୁ ପରି ରୁମ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ତାର ଦାନ୍ତ ନଖ ଭାଲୁ ପରି ବଡ ବଡ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଚମେଲି ଘୁଷୁରି ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତୁମର କଣ ହେଇଗଲା? ତମେ କଣ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ପରି ଦେଖାଯାଉଛ? ଚମେଲି ଘୁଷୁରି ଏହା କହିଛି କି ନାଇଁ, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ କାଳୁ ଘୁଷୁରି ଚମେଲିର ବେକକୁ ଧରିଲା ଓ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଲୋ, ତୋରି ସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ମୁଁ ଆଜି ମରିଗଲି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ମୋରି ମାଂସ ଖାଇ ଏଠି ଆରାମରେ ଶୋଇଛ। ଛାଡ଼ିବିନି ତମ ଦୁଇ ଜଣକୁ, ମାରିଦେବି ମୁଁ। ହାଇଟି, ତମ ଛୁଆ ମୋ ପେଟରେ ଅଛି, ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଭାଲୁର ଭୂତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ ପଶି ଯାଇଛି, ରକ୍ଷା କର
ରକ୍ଷା କରିବି। ରହ, ତୋତେ ଆଗ ମାରିବି, ତାପରେ ଯାଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବି। ହେଲେ ତୋତେ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ମାରିବି। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବୁ କି? ରହ, ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଏହା କହି କାଳୁ ଘୁଷୁଡି ତାର ବଡ ବଡ ନଖରେ ଚମେଲିର ପେଟକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଲା ଓ ତା ପେଟ ଭିତରୁ ତାର ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଚମେଲି ଛଟପଟ ହୋଇ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା ଓ ସେ ଭାଲୁର ଭୂତ ସେ ଦୁଇ ଛୁଆଟିକୁ ସେଇଠାରେ କଡ଼ମଡ଼ କରି ଖାଇଗଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଭାଲୁର ଭୂତ କାଳୁ ଘୁଷୁଡିର ବେକକୁ ଗୋଟିଏ ପନିକି ଆଣି ସେଇଠାରେ କାଟିଦେଲା ଓ ସେଇଠାରେ ହିଁ କାଳୁ ଘୁଷୁଡି ମରିଗଲା। ସେହିଦିନ ସେ ଭାଲୁ ଭୂତର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଲା।